آپ بہت دیر سے یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کی انپٹ ویلکم ہے. پلیز دیکھیے میری بات ہے کہ جو انہوں نے 2 سوال کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کر دیتا ہوں. جی جی یہ ہمارے نزدیک بلکہ ہر ذی شعور کے نزدیک جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو جائے اس کو چاہے ضعیف منسوب کیا جائے چاہے اس کو جو بھی مرضی درجہ دیا جائے وہ صحیح بات ہوگی. ٹھیک ہے، وہ سچ نہیں بات ہوگی. یہ تو آپ کا دیکھیں اگر آپ نے کوئی بات کی ہے اور وہ پوری ہو گئی ہے تو اس کو کیا سچ کہیں گے یا جھوٹ کہیں گے اسے؟ نہیں، یہ بات تو بالکل دیکھیں اتنی میں اب کیا الفاظ استعمال کروں یار. مجھے آپ اچھے انسان ہیں، میرا تو دل آپ کی اس بات کو ریبٹل کے طور پہ بھی دل نہیں کرتا کیونکہ اچھے الفاظ سے تو اس کا ریبٹل آ ہی نہیں سکتا نا. یہ تو ایسے ہی ہے. میں نے مثال دی تھی 2 مہینے پہلے، میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں پاکستان کال کرتا ہوں بیوی بچوں کو، بچے کو میری وعدہ کیا ہوا ہے کہ اسے آئی فون لے کے دینا ہے اور میری آج وائف سے بات ہی نہیں ہوئی. لیکن بچے کو میں کہتا ہوں کہ وہ امی تمہاری سے میری بات ہوئی ہے، وہ آج آئی فون تو میں لا دے گی، حالانکہ میری آج وائف سے بات ہوتی نہیں ہے. دوسرے دن بچہ مجھے کال کرتا ہے، کہتا ہے تھینک یو ڈیڈ فار دا فون. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ امی کا لے آئی تھی، آپ نے ممی کو کہا تھا. اب میری تو سے بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے بچے سے جو جھوٹ بولا وہ سچ ثابت ہو گیا، لہذا اس کو سچ مانا جائے گا؟ نہیں سر، میں نے بچے سے جھوٹ ہی بولا، میری بات نہیں ہوئی تھی اس کی ماں سے اس موضوع کے اوپر کل، تو میں نے ایک جھوٹ باندھا، رائٹ؟ تو آپ یہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر انسان کوئی بھی کلیم کرے، جھوٹا کلیم کرے، اگر وہ سچ ثابت ہو گیا ہے تو وہ پھر سچ سمجھا جائے گا کہ ریگارڈلیس. یہ میرے بھائی دنیا میں آپ نے ہی رول بنایا ہے، دنیا میں کہیں آج تک یہ نہ بنا ہے نہ استعمال ہوا ہے. کوئی ایک مثال دے دیں دنیا کے کسی لٹریچر سے ایسی مثال کہ آپ جھوٹ بولیں اور وہ جھوٹ سچا ہو جائے تو پھر اسے سچ ہی مانا جائے گا کیونکہ وہ جھوٹ نہیں. بھائی جھوٹ ہی رہے گا. کسی ایونٹ کا ہو جانا کسی انسان کے جھوٹا سے سچا ہونے کا دلیل نہیں ہو سکتی میرے بھائی. پتہ نہیں آپ یار کیا آپ کی محترم مساری ناقص ہے. بات یہ تھی کہ اگر بات آپ سے غلط منسوخ کی گئی ہے اور ویسے ہی ہوا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے واقعی اپنی وائف سے بات کی ہو، یہ ہوتا بات کا پورا ہوتا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو جھوٹ منسوب آپ کو جھوٹ ثابت کرنا پڑے گا، کسی کے کہنے سے جھوٹ ثابت نہیں ہو جاتا نا. اگر میرے بھائی وہ تو ثابت ہو گئی نا. دو راوی اس حدیث کے جو ہیں ان کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک راوی اس میں قرار ہے، 2 راوی جا ہی نہیں رہی اس کی چین. بھجن وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں، کیوں بیچ میں ڈال رہے ہیں؟ وہ قول ہی محمد بن. دیکھیں آپ کے نزدیک ایسی بات ہوگی، ہمارے نزدیک تمام محدثین نے یہی اماموں کہا سے ہے. بے شمار ایسی حدیث جو لے کر آئے ہیں منسوب دارالقطنی چین ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ چین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے محمد بن حنفیہ آدمی بیٹھے تو چین تو بنا سکتا ہے. نبی علیہ السلام اتنی اہمیت نہیں ہے. اور کس نے کہا؟ ایک سیکنڈ ہونے کے باوجود زاہد بھائی محمد زاہد بن بھائی حنفیہ ان سے یہ پوچھیں کہ کہاں پہ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے؟ بنیادی بات ہے جو ہو رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اتنے جھوٹ تو نہ بولو نا. یہ محمد بن ان سے پوچھیں کہ اس کتاب میں بھی منسوب کہاں کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بھائی ایک منٹ، جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کو آپ سچ مانو بھائی، حالانکہ وہ ہے موضوع، اس کو موضوع منگلت کہا گیا ہے. اس روایت کو دارالقطنی جو لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح اہل تشیع کے کتب میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ موجود وہ بھی لانے والے بھی کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے یہ کہا. نبی کی بات ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے نبی نبی نبی، اتنا تو قذف بیانی مت کرو نا. بات اتنی کرو محمد بن حنفیہ نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوئی، یہ کہو. نبی کا نام مت لو. محمد بن حنفیہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ نبی نے فرمایا ہے. رہی بات چھوٹی سی یہ ہے، جس طرح سے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ چلے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ جو ہوتے ہیں ان کو وہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو سچ بھی مان سکتے ہیں. وہ نہیں کہتے نبی نے فرمایا.
वो मोहम्मद बिन हनफिया की बात मानते हैं, आइम्मा में से हैं, और उनको आइम्मा को तो वही होती है। जिस तरह तारिक का अकीदा है, मैं आपको समझा देता हूँ। तारिक ये कहता है कि मिर्जा जी नबी नहीं है, लेकिन वो मुजद्दिद है, और मुजद्दिद को वही होती है। ये इतनी सी बात है। बैन ही शहीद अहले तशय्युअ का ये अकीदा है कि आइम्मा को वही होती है, तो उनको वही हुई। ये इस तरह से बात कर लो ना। एक और बात, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत सारी बातें मंसूब की जाती हैं, नबी की तरफ मंसूब की जाती हैं। उस पे अगर आप बहस करेंगे कि देखिए ये तो नबी ने फरमाया, वो नाम ले रहे हैं, दुरुस्त होगा। यहाँ नबी का किसी ने कहा ही नहीं, आप जबरदस्ती नबी के साथ उसको शामिल कर रहे हैं। एक और बात मैं बताऊंगा आपको, ये जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मिर्जा जी ने जो बात की, थोड़ी सी मेरे नज़र में उसमें तशनगी है। वो ये है कि बड़े उसूलों के साथ मिर्जा जी ने बात की। नहीं, मिर्जा जी ने ये कौल छुड़ाया, ये कौल मिर्जा जी का नहीं है, ये हमारे किसी मकतब फिक्र का कौल है, उसको इन्होंने छुड़ाया और बात की। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये अक़वाल बहुत सारे मैं उनको देखता हूँ कहीं और मौजूद होते हैं, मिर्जा जी ने उनको खुद छुड़ा के और उसको पेश किया। जी बहुत शुक्रिया। तो अदनान साहब आप बात कर लें, लेकिन ये ना कहें कि नबी ने फरमाया। उस रिवायत में नबी की तरफ किसी ने मंसूब नहीं किया। इमाम बाकर भाई वो अइम्मा को होती है वही, ये अकीदा है तशय्युअ का, तो इसलिए उसको सच भी मान सकते हैं। जी जी मोहतरम, कोई किताब बेसिकली हदीसों की किताब है, हदीस है किससे मंसूब होती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मंसूब होती है ना। बाकी आपने अगर पहले ये कहते हैं, अपनाने ये कहते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि गैब की खबरें तो अम्बिया पर ही आती हैं, और ये गैब की खबर है। और इमाम चीन अपनी कई हदीस ऐसी मौजूद हैं, बल्कि बेशुमार ऐसी हदीस मौजूद है जहाँ पे इमाम जो है वो चेन नहीं बताते। वो अंडरस्टूड बात होती है, क्योंकि उनकी चेन तो सबको पता है क्या उनकी चेन है, कि जब नस्ल ही उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो उनकी चेन तो आप खुद ही जुड़ जाती है ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात जो सच्चाई की होती है, आप लोग अग्री करें ना करें, तो आपका अपनी सोच है ना। हमारे नज़दीक बिल्कुल ये बात ठीक है। अगर कोई ऐसी गैब की खबर है, मुस्तकबिल की पेश हुई है, अगर वो पूरी हो गई है तो सच है। अगर आपने नहीं है मानना, उसको मर्जी आपकी। बेशुमार लोग उस ज़माने में भी मानते रहे थे, उसको कोई किसी ने ज़ईफ़ नहीं कहा। उस ज़माने में भी मिर्ज़ा साहब ने भी लिखा हुआ है कि किसी मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ़ नहीं कहा हुआ। उस ज़माने में किसी ने एतराज़ नहीं किया इस बात पे, ठीक है। वो तो मिर्ज़ा साहब जब पूरी हो गई ये बात, तो फिर लोगों ने हीले बहाने बनाने शुरू कर दी कि ये बात दुरुस्त नहीं है, पुरानी नहीं है। और असूली बात यही है कि कोई भी जब क्लेम किया जाता है, अगर वो दुरुस्त साबित हो जाए तो आप उसको झूठ ही कह सकते हैं। ठीक, बाकी मर्जी है भाई, आप अपने आर्गूमेंट रखते हैं, हमारे अपने आर्गूमेंट से जिसको कबूल है वो कर ले, ठीक है, नहीं ना कर। इस पे बहस करने की ऐसी जरूरत नहीं। जाहिद भाई, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बात करूँ थोड़ी। जी आप कर लें। और ये बता रहे हैं कि किसी ने इसको ज़ईफ़ नहीं करार दिया। मिर्जा जी के दावे के बाद किसने इसको ज़ईफ़ करार दिया? भाई उससे पहले इसको मौजू मनगढ़ंत करार दिया है। उससे पहले मिर्जा जी जब पैदा ही नहीं हुए थे, जो नामो निशान नहीं था मिर्जा जी का, आप समझ रहे हैं, उसके पैदाइश से पहले किसी मुहद्दिस ने नहीं करार दिया। और मिर्जा साहब ने अपनी बुक किताब में लिखी हुई है बात, लेकिन मिर्जा जी ने लिखा हुआ था, उसको ज़ईफ़ करार दिया हुआ। भाई आप कह रहे हैं कि किसी मुहद्दिस ने ज़ईफ़ नहीं करार दिया। मिर्जा जी के बाद इसको ज़ईफ़ करार दिया किसने? दिखाइए। बाद में तो उलमा ने बेशुमार अपने अकायद बना लिए मिर्जा साहब के जो मुखालिफ चाहते थे, और बाद में तो जो भी उलमा आप जिनको भी मुहद्दिस बना लें वो कह सकते हैं ऐसे क्लेम, जो उस वक़्त के दौर के लोग कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा, अबू हाकिम किस दौर का है, मिर्जा जी से पहले या बाद में? जानते भी है अबू हाकिम को? मैंने तो मिर्जा साहब का क्लेम बताया और उसका किसी ने रद्द नहीं किया। मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा है किसी भी ऐसे मुहद्दिस ने जो मशहूर मुहद्दिस इमाम बुखारी मिर्जा जी से पहले है या बाद में?
पहले तो वो सही कह रहे हैं। इमाम नसाई पहले हैं या बाद में? सही कह रहे हैं। वो देखना पड़ेगा। देखिए पहली बात असूली बात मैंने आपको बता दी है। अरे भाई कहने से लाजिम नहीं आता भाई, बस कई बातें जो है आप जो भी है वही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बातें जाती हैं, वो भी अहले सुन्नत के नजदीक चाहे वो ज़ईफ हो, ठीक है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बातें बताती है अहले सुन्नत उसको कबूल कर लेते हैं ना, सच मान लेते हैं चाहे वो ज़ईफ है। इसी तरह जो बात सच साबित हो जाए तो आप ना माने भाई, आप वो कह दे भाई ज़ईफ है मैं इसको कबूल नहीं करता, ये बात आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्लेम को इस तरह से आप रद्द नहीं कर सकते कि भाई ये बात पूरी हो गई है, कल ले ये बात बनती नहीं है। इमरान साहब सांस तो ले लें भाई। आपने अभी ये कहा कि मिर्जा जी ने जब पूरी हो गई तो ज़ईफ कहना शुरू कर दिया, तो इस तरह की गलत बयानी तो ना करें ना प्यारे भाई। मैंने आपको इतना ये नुक्ता बताना था कि मिर्जा जी के पैदाइश से भी पहले इसको मौजू मनगढ़ंत करार दिया है। मैंने ये नुक्ता आपको बताना था, इस गलत फहमी में ना रहे कि मिर्जा जी की जिद में आकर बाद में उलमा ने इसको ज़ईफ करार दिया। बाद में किसी की ताकत नहीं है, ये पहले से मौजू मनगढ़ंत साबित शुदा है। और दूसरी बात ये भी आप अच्छी तरह से जान जाएं, जो रिवायत लेकर आने वाले हैं उन्होंने भी नहीं कहा कि नबी ने फरमाया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये इमाम बाकर का कौल है। आप समझ रहे हैं? ये असर है, असर इसको कहते हैं असर। ये हदीस उन्होंने भी नहीं कहा। जब आप पढ़ेंगे ना, असर इसको कहा जाता है, असर। ये एक असर है जो इमाम बाकर से मोहम्मद बिन हनफिया अइम्मा को होती है वही, समझ रहे हैं? तो अइम्मा की बात को अगर कोई सच मानता है इस अकीदे के साथ कि उनको होता है वही, ठीक है माने, लेकिन तुम्हारा ये अकीदा है कि इमाम को होता है वही, तुम्हारा तो अकीदा कुछ और है। ये कहो आप, मैं आपको बता देता हूँ तरीका ना, मैं आपको समझाता हूँ अपने अकीदे को कैसे साबित करूँ। आप ये कहो चूंकि मिर्जा जी मुल्हिम है, उनको वही हुई है कि ये बात दुरुस्त है, और ये पहले वही हुआ था मोहम्मद बिन हनफिया को। ये दोनों इमाम हैं, वो तो एक तो नबी आप समझते हो, दूसरा वो इमाम है, दोनों को वही हुआ है, ये ज्यादा बेहतर है जी। ये बात है ना, मिर्जा साहब को हम कमर अदल मानते हैं। मिर्जा साहब जिस बात को सही कहेंगे वो वाकई हमारे नज़दीक सही है, और इस बात के सही होने के सबूत भी मौजूद है कि बात पूरी हो चुकी है। तो हमारे लिए तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप ही लिए मसले बात है। आप उलझनों में खुद को उलझाया हुआ आपने, आपकी मर्जी है भाईजान। हमारे नज़दीक जो गैब की खबर है, मुस्तकबिल की पेश गोई है, जो कि इंसान के इख्तियार में नहीं है, और इसमें इतनी शराइत है, वो पूरी हो जाए तो उसको सच माना जाएगा। आप नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी है भाईजान। हम तो मानते हैं मिर्जा साहब को हकम अदल है, और वो फैसला कर सकते हैं कौन सी बात दुरुस्त है कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है? तो अदनान भाई सिंपल सा तरीका अपनाएं आप लोग। फिर इतनी बहस करते हैं आके कि सीधी सीधी जो बात लॉजिक के साथ पेश की जाती है उसके ऊपर बहस करने लग जाते हैं। जब बहस खत्म हो जाती है, आपके पास दलील खत्म हो जाती है, फिर आप आ जाते हैं कि जी मिर्जा साहब ने जो कह दिया है वो हुक्म अदल है, हम उनको मानेंगे। तो पहले कह दिया भाई, वो बात पूरी भी हुई है ना, सिर्फ कह देना तो होता नहीं, ऐसे ही होता है ना। जब एंड पे जो आपने कहना होता है कि हम हुक्म अदल अपनी शरायत के साथ, उन्होंने झूठ कहा है, सच शरायत के साथ वो बात पूरी तो फिर लॉजिक पे बात क्यों करते हैं? इनमें तो लॉजिक वाली बात है ना भाई, ये लॉजिक नहीं है सबसे बड़ी, नहीं है। तो मुस्तकबिल की पेश हुई है, वो पूरी हो गई है। साहब ने आपको कैटेगोरिकली समझाया है एक एक चीज को लेके, और भाई जो आपने कहा है कि हमने उनको एक होती है लिखी पड़ी समझाहट होती है, उसको सच मानेंगे। तो पहले ही कहते फिर देखिए कोई भी जो असूल होते हैं इंसानी बनाए हुए असूल, आपके यहाँ कोई असूल नहीं है, आपके यहाँ कोई असूल नहीं है। इंसान के बनाए हुए असूल आपसे जितनी भी इल्मी गुफ्तगू, अच्छा पोलाइटली सर, पोलाइटली बात करें प्लीज, वो ऐसे ना करें। नहीं पोलाइटली है बात करें। अदनान भाई बहुत प्यारे हैं, मुझे पता है ये बड़ा पोलाइट बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब ये एंड पे जो कहते हैं कि जी वो हमारे लिए हकमुल अदल है, हमने उन्होंने झूठ कहा है सच कहा है, तो फिर पहले ही कह दे कि जी बस ठीक है जो उन्होंने कह दिया हमने भी वही मानना है।
پھر اتنی بحث کروا لیتے ہیں, اتنی دلیلیں لے لیتے ہیں. دیکھیں میں نے اگر آدھا 15 منٹ سے یا 10 منٹ سے ان سے بات کر رہا ہوں, میں نے تو یہ بات نہیں کی. انہوں نے آگے کہا نہیں آپ چلے یہ بات کر دیں تو میں قبول کر لوں گا اس چیز کو. اس کو کہا اس کو بات کو تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں, مرزا صاحب کی جو بات اس بات کو کہیں گے وہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو ٹھیک مانتے ہیں. یہ تو خود انہوں نے درخواست کی کہ یہ پوائنٹ بھی بیچ میں رکھ دو تو ٹھیک ہو جائے گی بات ان کی. تو میں نے کہا ہاں یہ پوائنٹ تو ویسے ہی موجود ہے, پہلے سے ہی موجود ہے یہ بات تو. لیکن میں تو ان سے منطق پہ ہی بحث کر رہا تھا. حدیث کا ظاہر سی بات ہے ان کو نیٹی گریٹس کا جو بھی ایک مخصوص علم ہے وہ تو ان کے پاس موجود ہے. میں نے تو مرزا صاحب کی ایک بات پیش کی تھی اور اس دور میں ان کا ریبٹل میرے خیال میں ان کو کسی نے نہیں کیا کہ بھئی یہ بات آپ نے کلیم غلط کیا کہ یہ اس کے بارے میں کسی محدث نے ضعیف نہیں قرار دیا اس کو. ٹھیک ہے, اگر اس دور میں کسی ان کے علماء کا ریبٹل ہے تو میں دیکھوں گا کہ کس نے ریبٹل کیا اس چیز کا. باقی جو بات اپنی شرائط کے ساتھ مستقبل کی خبر تھی, ہمارے نزدیک کسی عام انسان کو نہیں اس طرح سے غیب کی خبر اللہ تعالیٰ دیتا, وہ خصوص نبی سے دیتا ہے. اور ائمہ کی بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جن کو ائمہ سے منسوخ کیا گیا, لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان کو کہا جاتا ہے خبریں ان کی. ٹھیک ہے, آپ اپنی شرائط اپنے قبول کر سکتے ہیں. ہمارے جو دلائل ہیں وہ ہمارے دلائل ہیں, وہ تو بے شمار. ہمارا تو ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہوا, نہ حیات وفات مسیح کا مسئلہ نہیں ہوا. ہمارے مطابق 30 آیات واضح اسرار کے ساتھ موجود ہے, آپ نے کیا قبول کر لی ہیں. ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے, اس میں سے آپ اپنے نتائج نکال سکتے ہیں, وہ آپ لوگ نکالتے رہتے ہیں. صرف اس حدیث کا معاملہ تھوڑا ہی ہے. اس میں ہم نے اپنے دلائل, جو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ جو بات خبر تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اس کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے, اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی جو بات پوری ہو جائے. ہمارے لیے کوئی ایسی بڑی باتیں ہیں. کیا بات کریں سندھو جٹ صاحب سے, میں انشاءاللہ پھر بات کروں. کون سی خبر پوری ہے پلیز ذرا وہ بتا دیں. نہیں وہ بس تقریر کرنے آئے تھے تو ہو گئی ان کی. دیکھیں برہان بھائی میری بات سنیں, اس میں جو خبر ہے وَلَمْ تَكُونَ مُنْذَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کہ یہ جب سے زمین اور آسمان بنے پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے. آسمان اور زمین جب سے بنے یہ پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے, تو یہ خبر تو پہلے 60 دفعہ پوری ہوئی ہے مرزا صاحب سے. یار وہ سب چھوڑ دیں آپ. ان نے کہا ہے کہ نہیں ہم صرف حکمت اپنے مسیح صاحب کو مانتے ہیں, تو مرزا صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. ہاں اس ٹائم وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی بات جھوٹا ہے. اچھا یہ بھی یہ غلط بیانی سے یہ بھی بات غلط کرتے ہیں کہ ہم ان کو اکبر عدل مانتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اس کا بھی یہ ثبوت دیتے ہیں کہ جو چیز وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ مرزا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں اس کو بھی یہ ڈینائی کرتے ہیں, یعنی کسی بات کے اوپر نہیں آتے. برہان صاحب آپ مفتی عام ہیں, کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم اور معلوم ہوگی, کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمام سب بلکہ احادیث کے بارے میں جو امام مہدی کے متعلق ہیں وہ سب مخدوش اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے یہ چرائی ہوئی بات ہے مرزا جی کی, یہ تو آپ جانتے ہیں, یہ بات پہلے کی گئی ہے, لیکن اس میں یہ یہاں تو سب کہہ دیا, اس میں یہ کہ اکثر یہ تو محدثین پہلے کہہ چکے ہیں کہ اکثر جو روایتیں ہیں امام مہدی کے بارے میں اکثر وہ ضعیف ہیں, کچھ موضوع ہے اور اکثریت ان کی وہ ضعیف ہے, لیکن کچھ صحیح بھی ہے. مرزا جی نے کیا کہہ دیا چرا کے, اس میں سب اگر ہوا کہ ایک بھی ان میں صحیح نہیں ہے. مرزا جی نے لکھا ایک بھی ان میں صحیح نہیں ہے. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 356 میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے. اچھا شاہ شکر صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا جی نے تمام باتیں چھڑائی ہوئی ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا بل دیکھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مرزا صاحب نے تحفہ گوڑیا میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو روایت تمام بخاری کی شرط کے مخالف ہو وہ قابل قبول نہیں. تو یہ تو بخاری اور مسلم میں آئی نہیں یہ حدیث, تو پھر اگر تمام ایک بھی صحیح نہیں ہے تو پھر یہ والی ایک کیسے ٹھیک ہو گئی ہے؟ اگر امام مہدی کی حدیث کے بارے میں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ امام مہدی کا عقیدہ کہاں سے لائے ہیں؟
काउंटर में लेके आते हैं जब अफजाल बड़ाई साहब, नदीम भाई एक मिनट, अफजाल बड़ाई साहब मिर्जा साहब लिखते हैं कि मैं वो इमाम मेहदी हरगिज नहीं जो इज्जती फातमी और वल्दी फातिमा से, मेरा तो और मेहदी माऊद का है, और मेहदी माऊद के लिए किसी मुक़द्दस का कौल नहीं कि वो बनी फातिमा से होगा। और इसके अलावा आगे वो लिखते हैं कि मेहदी माऊद के बारे में जिसका दिल है तमाम मजरूह मखदूश और एक भी इनमें सही नहीं है, और जितनी इफ्तरा इन हदीसों पर की गई है किसी और हदीस में नहीं की गई। वो इमाम मेहदी होने से इनकार कर रहे हैं कि जो हमारे वाला है, वो कह रहे हैं मैं कोई बस अपना ही बना बनाया मेहदी हूँ। अच्छा सुनिए, ये उन्होंने लिखा हुआ है, शार्प शूटर का बयान है, इसको नोट करें। दूसरी बात यह है कि मिर्जा जी इमाम मेहदी और हजरत ईसा उनको एक मानते हैं, आप समझ रहे हैं? उन्होंने उनको एक ही माना हुआ है। यहाँ ये बहस करते हैं, लेकिन इस बात जी तो वहां से अहादीस से लेकर अपने आप को वो साबित कर रहे हैं। ये है इमाम मेहदी को वो अलग से नहीं मानते। हज़रत ईसा के बारे में जो पेशन गोइयां है या इमामिकुम मिनकुम कहते हैं कि और तुम्हारा माम वही होगा। मसला भाई। जी सिद्धू जट साहब, वेलकम आपको। सिद्धू जट साहब भी हैं, इनसे भी पूछेंगे। सिद्धू साहब, आपने जो सुना सोफा, इसके ऊपर आपका क्या तबसरा जनाब? एक मिनट मैं आता हूँ। जी 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 जी